श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपन को नमस्कार। आज आलोच्य विषय आम जीवन में आसुवा भल और मंद समय। आम जीवन में आसुवा भल और मंद समय यही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कोरापुट जिला दामंजुली विजयपा सस्मिता मिश्र को मु अनुरोध करुछि। सस्मिता आपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म रे मोर प्रणाम एवं ई श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा एवं अंशग्रहण करिथिबा समस्त अभिप्सु आपा भाई को प्रणाम। आज आलोचनार विषयटी रही आम जीवन रे आसुथिबा भल और मंद समय। ए भल समय और मंद समय आम समस्त जीवन रे सते जमिति पाली करी आसिला भली आसुथाए। केबे सुख अछि केबे दुख अछि। एभली भाबरे जो किछि समय सुखर समय आसे पुणी किछि समय दुखर समय आम जीवन रे आसुछि। तेबे एमिति गोटे प्रकार समय बा सुखर समयटी सबु बेले रहू ताहा हमें चाहू, किंतु सबु बेले कोनोसी ना भल समय सबु बेले रहे ना मंद समय सबु बेले रहे। कोनोसी गोटे स्थिति सबु बेले जीवन में रहेनी। प्रश्न आसे कहीं की गोटे भल समय आम जीवन में सबु बेले रहुनी। कष्टटे मध्य केते आमे जदि देखिबा निजको आमे अनेक मंद समय भी अतिक्रांत ही सालुनी। केते कष्टकर समय चली जाइछि पुणी भल समय आसीछि। एमिति भी हेछि ताले कोनोसी गोटे स्थिति रे जीवनटी रहुनी। सबु बेले एमिति भल आसुछि बा मंद आसुछि। कहीं की ना आम जीवनटी चेतनार विभिन्न स्तर दे गति करछि। जीवन रे अनेक कथा हमको शिखिबार अछि। आम भितरे अनेक परिवर्तन हबार अछि। आमे ए जो अनंत यात्रा चलेछि आत्मांकर से यात्रा रे आमे अग्रगति करी करी चलेछु। विवर्तन धारा रे आगु को चलेछु। एमिति ही तारि भितरे आमे जीवा बाटरे केते बेले को परिस्थिति को चेतना आम पाई आवश्यक को भितरु आमे किछि शिक्षा पाई परिबु को परिस्थिति भितरे को समय देई आमर गतिटी हेले ता भितरे यथार्थ कथाटी घटी परिबो एवं जीवनटी ता ने अभिज्ञता लाभ करिबो। सेई थी पाई ही जीवन रे अनेक प्रकार घटना अनेक परिस्थिति भल मंद एमिति समय गुड़िक थाए। तेबे आम जीवन में जेतेबेले भल समयटी आसुची आम सेतेबेले बहुत खुशी रे रहू। मनटी हमर एते भल थाए आम सबले भाबू एई समयटा सबले थांता कि आउ सेई समय रे आम कोनोसी प्रकार अभियोग आम मन भितरे न थाए। आमर जेतेबेले भी आम भितर प्रश्न उठुची एई मंद समय को नेइकरी ही प्रश्न उठुची। जीवन में जेतेबेले खराब समय पड़ुची दुस्समय पड़ुची कारण आम जीवन में केते भल कथा भी घटुची भल समय आम जीवन में भी अच्छी किंतु आमे से गुडी को प्रायतः आम गणना को आणुना। आमे को केते कष्ट दुख खाली जीवन भीतर अच्छी केतेबेले भल समय अच्छी जदिओ केबे केमती मने पकोछु किंतु मने पड़ेनी जे भल गुड़िक केमिति भावरे आसीथिला कि केते समय धरी आम जीवन में रहिथिला ताहा आम पई कि प्रकार खुशीर समय आनी देइथिला ताहा में मने पके पारुनी। किंतु जेतेबेले मंद समय आसीछि ताहा नै आमको भारी कष्ट लागे भारी मन भाराक्रांत हेकी रहे लागे जेमिति
ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ମନ୍ଦ ସମୟ ଏଠି ପଡିଛି, ୟା ପରେ ତାପରକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଘଟି ଯାଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଧରି ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦ ସମୟଟି ହିଁ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁଃସମୟ, ଖରାପ ସମୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଜଣେ କିଏ ବିଜନେସ କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ସେ ହାତ ଦେଲେ ବି ତାର ବିଜନେସ ଟି ସେଇଠି ଫେଲିୟର ହଉଥିବ, ସିନା ହବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ଯେମିତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାର ହଉନି, କୁହାଯାଏ ଖରାପ ସମୟ ପଡିଛି ତ କୌଣସି କିଛି ହଉନି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁନି, ସେ କୋଉଥିରେ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ସେ ଦେଖିପାରୁନି, ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ଥାଏ କି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ସତରେ ଏମିତି ହଉଛି ତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଏମିତି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟୁଛି। ଭଲ ସମୟ ବି ସେମିତି ତା ପଛକୁ ପଛ କିଛି ଭଲ ହେଇକି ବି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଣନା ଭିତରେ ତାହା ନଥାଏ। ସେଇଟା କୁଆଡେ ହଜିଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି କଷ୍ଟକର, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପଡୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଭିତରେ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ଆମ ଜୀବନରେ ଭାରି ରିମାର୍କେବଲ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ସମୟଟି ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢୁନି, କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଏମିତି ମନେ ହୁଏ। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷ ଜୀବନ ଗତି କରୁଛି। କାରଣ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସୁଖକର ସମୟ, ଦୁଃଖର ସମୟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ତା ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା, ଖାଇଲା, ବିଶ୍ରାମ କଲା, ତାର ଜୀବନ ଟିକେ ସେ ସେମିତି କାଟି ପକଉଛି। ତା ଭିତରେ କଣ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାଟି ଆସିଲା, କଷ୍ଟଟି ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ଅଣଶୁଣା କରିକି ଚାଲିଗଲା, ଅଣଦେଖା କରିକିରି ତାକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ଏଇ କଥାଟି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଏବଂ ସେ ସେଇ କଷ୍ଟରେ କେତେ କାଳ ଧରିକି, କେତେ ସମୟ ଧରିକି, କେତେ ଦିନ ଧରିକି, କେତେ ମାସ ଧରିକି, କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ବି ରହୁଛି। ଏବଂ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ଗଣନା କରେ, ଏଇ ଦଶା ପଡିଛି, ସେଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରେ, କେବଳ ସେଇ ଦୁଃସମୟ ଭିତରୁ ସେ କେମିତି ବାହାରିବ, ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖକର ସମୟଟି ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆସିଛି ଆମ ପାଇଁ, ତାହା ବି ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହବାର ସୁଯୋଗ ବି ରହିଛି। କେମିତି ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତି ଚେତନାଟିରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ହବ, ସେଇ ସୁଖମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ରହୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଭାରି ଉପଯୋଗୀ ହେଇ ଉଠିବ। ଦୁଃଖକର ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏଇ ଦୁଃସମୟ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡିକ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏସବୁ କଥା ଘଟୁଛି ବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆସୁଛୁ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବି କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟକର ସମୟ ରହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାରି ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଲାଗି ରହେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟକର, ଯୋଉଟା କି ଭାରି ଆମ ପାଇଁ କାଟିବା ଦୁଃସହ ହୋଇପଡେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, one cannot have the crown of spiritual victory without the struggle, or reach the heights without the ascent and its labor. Of all, it can be said, difficult is the road, hard to tread like the edge of a razor. এই যদি
एमती गोटे समय आम जीवन में न आसे जो समय कि आमे कौन सी असुविधा भितर देकी गति करिवु जहाकू आमे कहूँ कष्टकर समय दुखर समय दुस्समय मंद समय जहाँ भी कही पारू से भीतर देकी जदि आमे गति न करूचु संघर्ष भीतर देकी जदि गति करू न करि पारुचु ताहले श्रम जदि न करूचु से परिस्थिति भितरु बाहरिबा पई श्रम जदि न करूचु ताहले आमे कौन सी प्रकार आध्यात्मिक जो ऐश्वर्य आध्यात्मिक सिद्धि ये सब पाई परिबो नाही। वास्तव रे ए रास्ताटी आध्यात्मिक पथटी भारी कष्टकर एवं भारी कठिन सते जेमिति गोटे क्षुर धार रे चलिला भली जीवन तेणु करी लागे जेमिति मंद समय अधिक समय आम सहित रही गोटे पर आउ गोटे गोटे पर आउ गोटे आज एटा हेलाणी काली सेटा हेलाणी पुणी देखिल गोटे दिन भितर भी तापरे 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 गोटे 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 असुविधा एमती भी हो जाए। माँ भी से कथा कहते जो लगे आध्यात्मिक पथरे आम जो गति करुचु समय समय लगे एमती किछि दिन गोटे कंटिन्यूअस पड़ जाउची गोटे पर गोटे असुविधा गोटे पर गोटे असुविधा एमती आसी जाउची। माँ कहते इफ यू कम टू द स्पिरिचुअल लाइफ with a sincere aspiration sometimes an avalanche of unpleasant things falls upon you। जदि आमे प्रकृति निष्ठापर हेपु एवं एक निष्ठापर आस्पृहा सहित आमे आध्यात्मिक मार्ग रे गति करिवु ताहले एमिति समय समय अनुभव हबो जेमिति पहाड़ उपरू कि उच्च स्थान जमती तुषार अतड़ा खसे माड़ी आसे गोटे पर गोटे अतड़ा खसिबो जेमती गड़ी आसीबो सब बड़ बड़ पत्थर खंड सेमती बरफ खंड जेमती पहाड़ उपर बरफ पहाड़ रु गड़ी आसीबो सेही भलिया गोटे पर गोटे तापछकु तापछ तापछकु तापछ उठीबाकू टिके अंटा सीधा करबाकू चाहुथिबो सते जेमती आउ गोटे पळे आसलानी आउ गोटे असुविधा मंद समय लागि रही जीवन ये मन हो एमिति भी हुए। माँ कहते उदाहरण देकरी तुम्हें तुमर अति प्रिय लोकटी सहित बंधुटी सहित मध्य झगड़ा करि पकेबो एमिति अतड़ा खसिला भलिया दुख विपत्ति आसीबा भली लागिबो काहेकि मंद समयटी कंटिन्यू करूची बोले काहेकि एमिति घटना उड़े घटिबो परिस्थिति तो जहाँ खराब होतो एमिति हम अति प्रिय लोकटी संगे झगड़ा हो जिवो बा फैमिली भितर तुमको बाहर कर दिए जीवो घर छाड़ी पड़ेवा को बाध्य हम बट कि ना कि परिस्थिति ही जीवो तुम जो कथाटी पाइछ बोली भावुथबो आध्यात्मिकता भितर से कथाटी हरई देबो जेमती अनेक दिन चेष्टा करी करी किछि गोटे सिद्धि पाइथिला भली लागुथिला क्रोध उपरे कंट्रोल टिके आसी जायछि बा कोनोसी गोटे निम्न प्रकृति उपरे मोर कर्तृत्व आसिला परी अनुभव होउछि देखिला बेलकू सेटा कुआडे चली गलानी से पुणी से प्रकृति भितर पड़ी गलेनी पुणी से निम्न प्रकृति ताड़ना रे मु घांटी ही गलेनी एमती गोटे मन हबो। जदि देखिबा आध्यात्मिकतार रास्ता रे अनेक चैलेंजेस अछि एमिति अनेक आह्वान सब आम जीवन को अपेक्षा करिसेंती काहे कि ए सब हुए आम जदि देखिबा श्री रामचंद्रन के जीवन रे पांडव मानक जीवन रे राजा हरिश्चंद्र जीवन रे नल दमयंती जीवन रे जितक सब पढ़ीचे श्री अरविंद जीवन रे से माने को प्रकार ताकू नेकी प्रतिक्रिया प्रदर्शन करुचंती न करुचंती भिन्न कथा किंतु तापर को तापर हरिश्चंद्र जीवन देखियो पांडव मान जीवन देखियो केमिति गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे तापर को कर कहीं ताहारे भीतर देखे कौन आवश्यकता रही जे एमिति गोटे खराब समय कंटिन्यू करिवो अधिक समय धरिकी ताहा भी माँ कहउचंती जे आमे जदि भाबिबा एई जो अनप्लेजेंट थिंग्स आम जीवन रे एमिति गोटे असुखकर
ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଘଟୁଛି ନା ଏ ଗ୍ରେଟର ଗୁଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇମର୍ଜ, ଆମ ଭିତରୁ ଆହୁରି ମହତ୍ଵର କିଛି ଭଲ ଉଦ୍ଭବ ହବ ବୋଲି, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଫୁଟି ଉଠିବ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ କାଳ ରହିଲା ଭଳି ମନେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ତା ତୁଳନାରେ ସୁଖ ବି ସେଇ ପରିମାଣର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟି ଆମକୁ ସେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସେଇ ପିରିୟଡଟି ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଭାରି କଷ୍ଟକର ହଉଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖୁଛି, ଅଧିକ କାଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଲାଗେ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି, କେମିତି ଆମ ଭିତରୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷର ଉଦ୍ଭବ କରିବ ବୋଲି ଘଟୁଛି। ଦେଖିବା, ଅମୃତା ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସିଏ ଅନେକ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉଗୁଡିକ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଧର୍ମ ଗୁଡିକୁ ସେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଚୁଟି ରଖିଥିଲେ, ପଛପଟେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ରଖନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରି ଯତ୍ନ ରଖୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା, ସେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଲେ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନଟି, ଚିନ୍ତାଟି ସବୁ କିଛି ଏକମୁଖୀ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟି ରଖିବାଟି, ଇଏ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସିଏ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଚୁଟିଟି କଟିଯିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାଟିଦିଅ, ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାରି ଜିଦ୍ଖୋର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାଟିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଯେ କେମିତି ହେଲେ ତାର ଏଇ ଚୁଟିଟାକୁ ତୁମେ କାଟିଦେବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହେଇଛି, ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଭୀଷଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି 2ଟାରେ ସେ ଚୁଟିଟି କଟା ହେଲା ଏଇ 2-3 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ସେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଇ ପଡିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଲା, ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଏମିତି ହେଲା, କଣ ଏବେ ହବ, କଣ ନାହିଁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କେତେ ସବୁ କଣ ଘଟିଯିବ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ପଡିଗଲା, ଚୁଟିଟି କଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ପଡିଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇକି ମୁଁ ଗତି କରୁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ପଡିଛି ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଝିଅଟି ଠିକ କରିଦେଇଛି, ବାହାଘର ହବ, ତତେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଠୁ ସେ ଝିଅ ଘର ସେମାନେ କିଛି ଯୌତୁକ ଦବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରକାର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ହେଇକି ସେ ଜିନିଷ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ କି ଯେ ୟାଙ୍କର ଚୁଟିଟି ନାହିଁ, ସେ ବାହାଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସିଏ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲେ, ଭାବିଲେ ବାପା କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ବାହା ହବାର ଥିଲା, ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କଣ ହେଲା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ସେ ଭାବିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆସିଛି ଯେ ନା ପୁନର୍ବାର ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରି ମୋ ଭିତରୁ ଏଇ ଚୁଟିଟିକୁ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଚୁଟିଟିକୁ କାଟିଦେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ବୋଲି ବାପା ଡାକିଲେ, ବାହାଘର ଠିକ କଲେ, ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା।
ଯେ ମୋର ଚୁଟି ନଥିବା ଯୋଗୁ ମୋର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଜଣେ ଅପାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣୁଥିଲି, ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ। ସିଏ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଧେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଦୋକାନଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନରୁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି, ବହୁତ ଅସନା କରିକି ସେ ଦୋକାନକୁ ସେ ରଖିଥାଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ସଜାଡିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନଥାଏ, ସେ ଏମିତି ଏଣେ ତେଣେ ଜମା କରିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ରଖିଛି। ସେ ଅପା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ କୁ ସେ ଦବ ଫଟୋଟି ବୋଲି କହିଛି, ଏବଂ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଣିବାକୁ, ଦୋକାନଟି ବହୁତ ସଜାସଜି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ଫଟୋଟି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି କେମିତି ଦୋକାନର ରୂପରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା? ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ସାପ ପଶି ଯାଇଛି ଦୋକାନ ଭିତରେ, ଏବଂ ସେ ସାପଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡାଆଡି କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ସାପକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସବୁ ସଜା ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଫଟୋଟି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅପାଙ୍କଠୁ ସେଇ କଥାଟି ଶୁଣି ମାଙ୍କ ଫଟୋଟି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାଟିର ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆସିଯାଇଛି, ସାପଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ହେଇକି ରହିବାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେମିତିଆ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଏମିତି ସଜାଡି ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ମା ତାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, you carry in yourself all the obstacles necessary to make your realization perfect। ଆମର ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ସମୟ, ଏମିତି ଗୁଡିଏ ବାଧା ବିପତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ବି ରହିଛି, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକି କଣ ଆମେ ଶିଖି ଯାଉ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହିଁ ତ ଆମେ ଶିଖି ଯାଉଛୁ ବହୁତ କଥା। ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ଶିଖୁଛୁ, ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ଭାରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ କାଟୁ। ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ କେମିତି କଟିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏତେ କାଳ ଧରିକି ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ବି ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ସବୁ କଥା ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏଇ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ କୋଉ କୋଉ ଯୋଗୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ, କୋଉ କୋଉ କାରଣରୁ ଆସେ ଆମ ଭିତରେ, ମାନେ କିଏ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହୁଏ, ତାହା ବି ମା କହୁଛନ୍ତି। From circumstances or from the general state of things, that is, you are subject to these sufferings from your birth and none can escape them। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଆସେ, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଘଟଣାବଳୀ କିଛି ଏମିତି ହେଇଯାଏ, କିଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି ସଜାଡି ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ। ଧରାଯାଏ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ତାର ସମାନ ଜାତୀୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ସ୍ଥିତିଟିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। କାରଣ ଏଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସେ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି, ଦୁହେଁ ମିଶି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ଆମ ଭିତରର ସେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ସଂଶୋଧିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ହୁଏ କେମିତି, ଆମର ଆତ୍ମାର ବି ଗୋଟେ ଚାହିଁବା ରହିଥାଏ। ସେ କଣ କରେ ଯେ ଏଇ ମଣିଷଟି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁ, ସେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥାଇ ସେଇ ଆତ୍ମା ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସେ
ପ୍ରସ୍ତୁତିଟିଏ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତ ଲୋକଟି ବଦଳେନି। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯାହାକି ତା ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦବ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିଟିଏ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କାଳ ଧରିକିରି, କିଛି ସମୟ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହଉ ବା ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ତାହା ତାଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛା, ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବ, ତାର ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଚେତନାଟି ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇପାରେ, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ସମୟ ଧରିକିରି ରହେ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ ସେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ରହିଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି, ଅଧିକ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ବିପତ୍ତି ଗୁଡିକ ଠିକ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆସି ପଡୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ର ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ସେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ପଢିବ ଯଦି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆସିବ, ନହେଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଦବ, ସେଗୁଡିକର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ହଉ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାର ଯାହା ରଖିଛି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବାର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ମନ୍ଦ ସମୟ ଗୁଡିକ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆସନ୍ତି ଯେତିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେଗୁଡିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏଇ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ସେ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ କଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ଖାଲିରେ ଘଟୁନି। ଏବଂ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ମନ୍ଦ ସମୟଟି, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ପିରିୟଡଟି, ସିଏ ଏତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦଉଛି। ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସହିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ପିରିୟଡଟି କିଛି କାଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଯିବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟିର ସାଫଲ୍ୟ ଏଠି ଦେଖାଦବ, ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟି ଫଳବତୀ ହେଇଯିବ। এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ବି ଆସିବ ଯେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ, ଏହା ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି, ମନ୍ଦ ସମୟ ବି ରହୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯଦି ଜଣେ ଆମେ ବରଣ କରୁଛେ, ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଆମର ଜୀବନଟା ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ସହଜ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଏକଦମ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ହେଇଯିବ, ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହବ, ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ କାହିଁକି? এই ଦୁଃଖର ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା ତା ଭିତରେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ମନ୍ଦ ସମୟ ରହିବ। ଆମେ ଭଲ ସମୟକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦଉଥିବାରୁ ସେଇ କଥା ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହୁନେ। କାହିଁକି ନା ଭଲ ସମୟଟି ପଡିଲା ବେଳେ ଆମର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ମନ୍ଦ ସମୟ ଲାଗି ହିଁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ବି ରହୁଛି।
ସେଇ ହଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିକି ବି ରହିପାରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେଗୁଡାକ ମୋଟେ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ଘଟୁଥିଲେ ବି, କେତେ ବିପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବାହ୍ୟ ଚେତନାଟିକୁ ବା ତାର ଦୈହିକ ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର ଚେତନାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ତର ଚେତନାଟିକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା, ଯେ ଅନ୍ତର ଚେତନା, ସେ ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥରେ ଆମେ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମକୁ ସେଇ ଅନ୍ତର ଚେତନାଟି ସହିତ ଟିକେ ଯୋଡି ହେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ସମୟ ଆଉ ମନ୍ଦ ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି ନା, ତାହା ଆଉ ରହିବନି। ଭଲ ସମୟଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ମନ୍ଦ ସମୟଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହବ। ତା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଧରାଯାଉ ଆମର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଲା, ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତାଟି ହବ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ହବ, ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ପଡିପାରେ ଶରୀରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଦୈହିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଙ୍ଘ ହାଡଟି ଭାଙ୍ଗିଲା, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଠି ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, ଉଫ୍ କରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି କରିନାହାନ୍ତି। କେମିତି? ସେଇ କଥା ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ମାନବ ତନୁ ଭିତରେ ସିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମିକ ଚେତନା, ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଏଇ ମନ୍ଦ ସମୟ ଏବଂ ଭଲ ସମୟ, ଏଇଗୁଡିକର ଡିଭିଜନ ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁଭୂତି ହବ, ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ହଉଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହଉଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିହବ, ଯେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ସେ ଶରୀର ଭୋଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନ୍ତର ଚେତନାକୁ ଆଦୌ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ମନେ ହବନି। ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିରହ ହେଲା, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାଠୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଦୂରତ୍ୱ ଆସିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଦୂରତ୍ୱ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କେତେ ବନ୍ଧନ ତୁଟିଗଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କୁଆଡେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନ୍ତର ଚେତନା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବା, ଏଇ କଷ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହବନି, ଏଇ ମନ୍ଦ ସମୟଟି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା ପଶ୍ଚାତର ରହସ୍ୟଟିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବା, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ହେଇକି ଆଉ ରହିବନି। ପ୍ରତିଟି ସମୟ ସେଇ ଭଲ ସମୟ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଭିତର ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି, ସେଇ ଭିତର ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ରିଅଲାଇଜେସନ ହଉଛି, ସେ ଭିତର ଦେଇକିରି ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଦେଖି ହଉଛି, ସେ ଭିତର ଦେଇ ପରମଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନ୍ତରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିବ ଯେ ଖାଲି ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏମିତି ସିନା ମନ୍ଦ ସମୟ ପଡିଛି, ବହୁତ ମନ୍ଦ ଘଟୁଛି ମୋ ସହିତ, ବା ହେ ଭଗବାନ ମୋର କେତେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଗଲା, କେଡେ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଏମିତି କେବେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବନି, କେବେ ସୁଦିନ ଦେଖିବିନି, ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ।
ଚିତ୍କାର କରିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଅତିମାନବଙ୍କ କଥା କହୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ମା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ବାହ୍ୟ ପୀଡା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ସେ ଅନୁଭବ କରିବନି। ଏଇଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଅତିମାନବର କଥା ଏଠି କହୁନି, ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁଛି। ଜଣେ ଯେ ଅତିମାନବ ହେଲେ ଏଇ କଥା କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ତା ଭିତରେ ଏଇ କଥା ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଅନ୍ତର ଚେତନାରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାସ କରିବ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିବା? କେବଳ ଆମେ ବହୁତ ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖୁଛେ ଦୂରରୁ, ପ୍ରବେଶ କରିନେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଚେତନା ପାଇଁ ଏସବୁର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, କୌଣସିଟି ମନ୍ଦ ସେଠି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ହୁଏ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝି ହୁଏ। ସେଇଠି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ କଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଅଛୁ, ମନ୍ଦ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି, ମନ୍ଦ ଭଲ ସମୟ ଭିତରେ ବାଛ ବିଚାର କରୁଛୁ, କରିପାରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚେତନାରେ ବି କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା କହିଲେ ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚେତନାଟି ଭୋଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗଳାରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯୋଉଭଳି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ତୁମେ ମତେ ଭାବୁଛ, ସେଭଳି କଷ୍ଟ ମତେ ହଉନାହିଁ। ଏ କଥା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ହଉଥିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ପାଇଁ ତାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ତାହା ଅବାସ୍ତବ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ହେଇ ପଡିଥିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା, ଏଇ ସମୟଟି ଭଲ, ଏଇ ସମୟଟି ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ପଡିଲା, ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏଇଠି ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡିଲା, ଏଇଠି କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ତାହା ହବନି। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉ, ମନ୍ଦ ସମୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, କାରଣ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଦୋଷ ଦଉ, ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଦୋଷ ଦଉ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଦୋଷ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପଶ୍ଚାତର ରହସ୍ୟ, it is an error or superstition to believe that an external thing or circumstance can be the cause of anything. All things and circumstances are the accompanying results of a force that acts from behind the veil. এই କଥାଟିକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝି ହବ। ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବାହ୍ୟ କାରଣ, ଲୋକଟିଏ ହଉ, ପରିସ୍ଥିତିଟିଏ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣାଟିଏ ହଉ, ତାହା ଏଇ ମୋର ପାଇଁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆଣିଦେବାର କାରଣ। ତାହା ନୁହେଁ। ଯାହା ଘଟଣା, ଯାହା ବସ୍ତୁ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ, ସବୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି accompanying results of a force that acts from behind the veil. Force capital F ଲେଖିଛନ୍ତି ମା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଏଇଠି ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯାହା କିଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ମନ୍ଦ ସମୟ, ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପରିଣାମ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାର ପରିଣାମ। ସିଏ ହିଁ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ସେଇ ଶକ୍ତି ଆବରଣର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିକି ସତତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିଟି କ୍ରିୟା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ
ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର କାରଣ ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଯେମିତି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେତିକି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଆମ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତର ରହିଛି, ଆମେ ତା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତି ରିଆକ୍ଟିଭ ହଉଛୁ, କୋଉଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ଏବଂ ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ କଷ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, always you will see that within you the shadow and the light are equal. You have an ability, you also have a negation of this ability. ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାୟା ରହିଛି ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର ଆଲୋକଟିଏ ବି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ଅସାମର୍ଥ୍ୟଟିଏ ବି ରହିଛି। ସହିପାରିବାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଅତିକ୍ରମ ନ କରିପାରିବାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, but if you discover a very black hole, a thick shadow, be sure that somewhere in you there is a greatest light. ଭିତରେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଡିସ୍କଭର କରୁଛେ, ଆବିଷ୍କାର କରୁଛେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ, ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛେ, କିଛି ଛାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିବୃତ୍ତି ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛେ, ସିଓର ହେଇଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହତ୍ତର ଆଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ମନ୍ଦଟିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଭଲଟିଏ ରହିଛି। It is up to you to know how to use the one to realize the other. ଆମ ହାତରେ ରହିଛି, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖିବୁ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ସେଇ ମନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତିଟିକୁ ଭଲଟିକୁ ରିଅଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲିରେ ଆମେ ଏଠି ରହିନୁ କେବଳ ମନ୍ଦଟି ଭୋଗିବୁ, ମନ୍ଦଟି ଚିହ୍ନିବୁ। ଆମ ଭିତରେ ଭଲଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବୁ, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶେଷରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି। ସେଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ, ସେଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ଠିକ, ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଠି ଏଇ ଦୋଷଟି ଅଛି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟିରେ ଏଇ ଖରାପ କଥାଟି ଘଟି ଯାଇଛି। ଏଇ କଥାଟି ନ କରି ତାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ନିମ୍ନତର ବିଚାର କେବେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ବା ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଦେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଦେଖିପାରିବା, କାରଣ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଅନ୍ଧାରଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମହତ୍ତର ଆଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଯଦି ଆସିଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚେତନା, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଲାଭ କରି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ସବୁ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବଳ ମନ୍ଦ ସମୟ ଯେ ରହିଥିବ,
କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ତାହା ନୁହେଁ। ସବୁ ଭଲ ସମୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁ ମନ୍ଦ ଗୁଡିକରୁ ପରଦା ହଟିଯିବ, ଅନ୍ଧକାରର ପରଦା ହଟିଯାଇ ଆଲୋକ ତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବାର ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଭଲ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲଟି ରହିଛି ତାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିପାରିବୁ, ଆମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଫୁଟି ଉଠିବ। ଜୀବନର ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟ ବୋଲି କିଛି ଭିନ୍ନତା ନଥିବ। ସମଗ୍ର ସମୟ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସମୟ, ସମଗ୍ର ସମୟ ସେଇ ଭଲ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ଚେତନାର ଉଦ୍ଧାୟନ ସମ୍ଭବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।